Sri Aurobindo Mira, open my mind, my heart, my life to your light, your love, your power. In all things, may I see the divine. परम प्रज्ञावान ସେହି ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଜ୍ଞାମୟୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇଙ୍କ ସମେତ ମୋର ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତାର ଅର୍ଘ୍ୟ ବାଢୁଛି ଏବଂ ଡିଟେଲ ଭାବରେ ରତ୍ନପ୍ରଭା କହିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସିଧା ସିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲାଇନକୁ ଯିବା। A pointing beam on earth's uncertain road. धाड़ी गुड़ी भी तो से पढ़ी देइछंती बेटर हबो ए गोटी गोटी धाड़ी को वर्तमान देखिबाको। कालीर धाड़ी गुड़ी करे आमे जहा देखिथिले अश्वपति बा सीधा सीधा कहले निजे श्री अरविंद जेहेतु से तांको ही से संकेतटी केवल श्री अरविंदଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଲାଗିଛି अश्वपति चरित्रटी। तेणु श्री अरविंद कौन केतोटी कथा आमे काली देखिथिले जे कि जणे से होचंती पूर्वभाग रे रहिचंती जो इमेमोरियल क्वेस्ट मनिषर आदि जिज्ञासार पूर्वभाग रे से रहिचंती विश्वर एवं ए जो रहस्यमय लीला एठी चलीची तार से सूत्रधर प्रोटैगनिस्ट एवं तांकर से भितरे से लीला रे निजे परम केमती रूप सकल भितरे निजको अन्वेषण करुचंती से कथाटी देखिथिले। तांकर शाश्वतता को एठी सीमित करिकरी माने क्षणभंगुर नश्वर पृथ्वी रे जगत रे एवं आ कोन से ना ए थिंकर एंड ए टॉयलर से कथा देखिथिले एवं शेष कथाटी हला जे से होचंती एमिति एक चैतन्य शक्ति जे कि स्टूप्ड करचंती लार्जर स्फीयर रु बहुत उच्चतर लोकावली रु से एठी के आनत हेकरी आछंती एवं एठी तांकर से एई जो प्रोविंस पृथ्वी रो जो प्रोविंस एठी तांकर से कॉलोनी प्रतिष्ठा करिवे जहा कि सेई अमरत्वर कॉलोनी एतक आमे तांकर चरित्र रे देखिथिले। वर्तमान तांकर व्यक्तित्व रे देखिथिले अश्वपतिंगर व्यक्तित्व रे बा हमर श्री अरविंदंगर व्यक्तित्व रे वर्तमान से आउ कौन कौन बोली श्री अरविंद लिखुचंती से होचंती गोटे पॉइंटिंग बीम आमे कहबा गोटे मार्गदर्शी आलोक रेखा जे बाट देखै दिए अंधार रे जे रास्ता देखै दिए ताको पॉइंटिंग बीम बोली कह जाय। से कोठी बाट देखौचंती कोठी से गोटे मार्गदर्शनकारी आलोक रेखा साजिचंती कोठी ना ऑन अर्थ्स अनसर्टेन रोड एई पृथ्वी रो जो अनिश्चित रास्ता सकल पड़ी आम जीवन रे आम जीवनटी जम्मा भी गोटे क्षण भी एठी निश्चित नुह एटा आमे समस्ते अनुभव रे भी आणुचे कहीं ना ये पृथ्वी उपरे बहु बहु शक्ति क्रियाशील होकर रही अज्ञान शक्ति अंधकार शक्ति माने हॉस्टाइल शक्ति मध्य बहुत एठी काम करती एवं आम भितर थिबा आत्मसत्ता जेहेतु से दिव्य सत्तांकर जगत रु पळे आसिकरी एठी गोटे बांधी जाइछि बंधन रे शरीर रूपी प्रिजन बा कारागार भितरे बंदी जाइछि से तार शक्ति हरैछि से समस्त शक्ति मानकु प्रतिरोध करिया पई सेथि पई मनुष्यर जीवनटा एठी एते अनसर्टन हेकरी रहिछि अनिश्चित जीवन बोली आमे जाहाको कहूचे तार बहु बहु उदाहरण आपण माने समस्त जानती केमिति जीवन माने घड़ी घड़ी के एठी आन हे जाए पृथ्वी रो माटी रे। तेणु किंतु अश्वपति होचंती से एई अनिश्चितता भितरे एई पृथ्वी रे से आलोक देखि परिबे बाट देखि परिबे कोटा ठीक बाट कोटा आलोक रो बाट कोटा सत्य रो बाट सेटा से देखि परिबे से भला व्यक्तित्व तांकर। हिज बर्थ हेल्ड अप ए सिंबल एंड ए साइन तांकर जो जन्म से जो कॉलोनीज ऑफ इमोर्टालिटी बोली जो कहा गला कॉलोनिस्ट फ्रॉम इमोर्टालिटी जो कहा गला से अमर राज्य रु से आसिकरी एठी जो कॉलोनी करिसंती बा कॉलोनिस्ट रूप रे आविर्भूत हिचंती एई मोर शरीर मोर मानव भितरे से आसिक जो पहुंची एई दुनिया रे
ସିଏ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବର୍ଥଟା କଣକୁ ସିମ୍ବଲାଇଜ କରୁଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଟି ହଉଛି ଗୋଟିଏ ସିମ୍ବଲ ଆଣ୍ଡ ଏ ସାଇନ୍। ସିମ୍ବଲ ହେଲା ପ୍ରତୀକ, ସାଇନ୍ ହେଲା ସଂକେତ। ତେବେ ସେ କାହାର ପ୍ରତୀକ, କାହାର ସିମ୍ବଲ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଟି କାହାର ସିମ୍ବଲ? ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସିମ୍ବଲାଇଜ କରୁଛି ଯେ ଏଇଠି ଇମର୍ଟାଲିଟିର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ହେଇପାରିବ। ଏଇ ମଣିଷ, ମର ମଣିଷ, ମର୍ଟାଲ ମ୍ୟାନ୍, ସେ ଇମର୍ଟାଲିଟିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରତୀକଟି ଧରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତୀକ ସୂଚନା ଆମକୁ ଦଉଛି ଏଇ ଇମର୍ଟାଲିଟିର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ, ସଂକେତ, ସାଇନ୍। ସାଇନ୍ କଥାଟାକୁ, ଇଏ ପ୍ରତୀକ ସଂକେତ ଟିକେ ବେଶ ଏକା ଭାବରେ ବହୁତ ଆମେ ଭାବିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବେଶ ଫରକ ଅଛି। ସଂକେତ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଯେ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଦ ପସିବିଲିଟି ଅଫ ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ଗ୍ରୋ ଇନଟୁ ଡିଭାଇନ୍ ବିଇଂ। ମଣିଷଟା ଯେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଆଡକୁ ଯାଇପାରିବ, ଏଇ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେଇ ସମ୍ଭାବନାଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂକେତ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସଂକେତ ଆମକୁ ଦଉଛି ଯେ ଆମେ ବା ଏଇ ସମଗ୍ର ମଣିଷ ଜାତି ମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ଯୋଉ ତମସା ପୀଡ଼ିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ମାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରେୟାରର ଓଡ଼ିଆରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ବି ଗୀତଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତମସା ପୀଡ଼ିତ ବୋଲି, ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦଟିଏ। ତେଣୁ ଏଇ ମଣିଷଟି ତମସା ପୀଡ଼ିତ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଜ୍ଞାନତା ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ, ଅନ୍ଧକାର ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଏଇ ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ଜଗତରେ, ତମସାରେ ସଢୁଥିବା ଏଇ ମଣିଷ ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖେଇବାକୁ, ବା ଏଇ ମଣିଷଟା ଭିତରେ ଯେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ମାନବରେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବ, ତାକୁ ଇଏ ସଂକେତ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜୀବନ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦିଓ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବନଟି କେବଳ ଗୋଟେ ସେ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଏଠି ସିମ୍ବଲ ଅଫ ଇମର୍ଟାଲିଟିକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଏବଂ ସଂକେତ ଭାବରେ ସେ ସଂକେତ ଦଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯେ ମଣିଷଟି ତା ଭିତରେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେ ଦିବ୍ୟ ମାନବ ହେଇପାରିବ। ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଯୋଗ, ସମଗ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କେମିତି ରୂପାନ୍ତରର କଥା, ଏଇ ମଣିଷର କେମିତି ରୂପାନ୍ତର ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ମାନବର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ହିଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ ସେଲ୍ଫ ଲାଇକ୍ ଏ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ କ୍ଲୋକ୍। ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କଥା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନବୀୟ ଶରୀରଟି, ସେ ମାନବୀୟ ଶରୀରଟି କେମିତି ନା ଗୋଟେ କ୍ଲୋକ୍ଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛାଦନ, ଆବରଣ। ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆବରଣ, ସତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଖା ଆବରଣ। ଆମ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁନେ, ସେଇ ପରମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଆମେ ଯୋଉ କହିଲେ ଏବେ, ଯେମିତି ଆମେ ଶରୀରର, ମନର, ପ୍ରାଣର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛେ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ମାସ୍କ, ମୁଖା ପିନ୍ଧିଛେ, ମାନେ ମୁଖା ଆମେ ପିନ୍ଧିଛେ କଣ, ସେ ପରମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଏଇ ମୁଖାର ଆଢୁଆଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବରଂ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସେଇ ପରମ ଚେତନା ମୁଖା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ସେଲ୍ଫ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନବୀୟ ଅଂଶଟି, ସେଇଟା କେମିତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ଏ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ କ୍ଲୋକ୍। ସେ ଗୋଟେ ଆବରଣ, ନିଶ୍ଚିତ ଶରୀରଟି ଗୋଟେ ଆବରଣ ନୁହେଁ କି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆବରଣ ଭିତରେ, ସେ ଆବରଣଟି କେମିତି ଆବରଣ ନା ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ଆବରଣ। ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ଜିନିଷଟି ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ। ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ହେଲା ଯାହା ଭିତରେ ଆଲୋକ ପୁରା ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇପାରେ, ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ହେଲା ଯୋଉ ଫ୍ରୋଷ୍ଟେଡ୍ ଗ୍ଲାସ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ଯାହା ଭିତରକୁ ଆଲୋକ ତ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଆରପଟକୁ ଆଉ ପାସ୍ କରିକି ଯାଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଓଡିଆ କଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରାୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟଟା ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଲେ, ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରାୟ, ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବି କୋଉଠି କୁହାହଉଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରାୟ ବୋଲି ମନୋଜ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ କ୍ଲୋକ୍ ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଆବରଣ। ତା ଅର୍ଥ ସିଏ ଏମିତି ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପରମ ସତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ସେ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହବ। ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ କ୍ଲୋକ୍, ତା ପାଖ ଧାଡ଼ିଟା ପଢି ଦଉଛି ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହବ, ତାପରେ ଆମେ ଅର୍ଥଟି ବୁଝିବା। ଦି ଧାଡ଼ିରେ ପଢି ଦଉଛି, ହିଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ ସେଲ୍ଫ ଲାଇକ୍ ଏ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ କ୍ଲୋକ୍ କଭର୍ଡ ଦ ଅଲ୍ ୱାଇଜ୍। ଏକୁ ମିଶେଇକି ଆମେ ପଢିବା,
like a translucent cloak covered the all wise ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ବୋଧେ ତ ରିନା ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରନ୍ତି ଆଜି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିନି ସେ all wise ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାପିଟାଲ A କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇଫେନ୍ ଦେଇକି କ୍ୟାପିଟାଲ W ତାମାନେ ସେଇ ପରମ ପ୍ରଜ୍ଞା ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆଦି ପରମ ପିତା ସେଇ all wise ସେଇ all wise କୁ ସେଇ ପରମ ପ୍ରାଜ୍ଞଙ୍କୁ ସେ କଭର କରିକି ରହିଛି ଏଇ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ କ୍ଲୋକ୍ ଟି ମାନେ ଅଷ୍ଟପତିଙ୍କର ଯିଏ ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ଯୋଉ ଶରୀର ସେ ଶରୀରଟି ସେଇ ପରମ ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କୁ କଭର କରିକି ତ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ବି ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟପତିଙ୍କର ଶରୀର ହଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ କ୍ଲୋକ୍ ତା ଭିତର ଦେଇକିରି ସେଇ ଅଲ୍ ୱାଇଜ୍ ବା ସେଇ ପରମ ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଦେଖି ହବ who leads the unseen world ଏବଂ ସିଏ ଯିଏକି ଏଇ ଯୋଉ ଅକ୍ଷମ ପୃଥିବୀ ଅନସିଇଂ ଶବ୍ଦଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଶବ୍ଦ ଏଇଟା ଅନ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯିବନି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯିବନି ତାକୁ ସେ ଦେଖିପାରୁନି ନୁହଁ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଦେଖିପାରୁନି ନୁହଁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା କରୁନି ସେଇ ଟାଇପର ଅନସିଇଂ ୱାର୍ଲଡ ସିଏ ଯୋଉ କ୍ଲୋକ୍ ଆମେ ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନେ ଯୋଉ କ୍ଲୋକ୍ କୁ ଧାରଣ କରିଛେ ଆମର ଯୋଉ ଆବରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆବରଣ ବା ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଆବରଣ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ହେଲା ତା ଭିତରେ ମାନେ ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଛି ଏବଂ ସେ ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଲ୍ ୱାଇଜ୍ କଭର୍ଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ବାକି ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ରହିଛେ ଆମ ଭିତରେ ବି ସେଇ ପରମ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଯେମିତି କୋଟ୍ ଅଫ ଫଲସୁଡ୍ ବୋଲି ମା କହିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ୱାର୍ଡଟି କୋଟ୍ ଅଫ ଫଲସୁଡ୍ ସିଏ ଗୋଟେ ଆମେ ସବୁ ହଉଛେ ଗୋଟେ ଫଲସୁଡ୍ ର କୋଟ୍ ଆମେ ତେଣୁ ଆମେ ପିନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛେ ପରମ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ କିଛି ଦିଶୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ସେ ଜମା ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନ ଅନ୍ଧାରରେ ଚାଲିଲା ଯୁଆଡେ ଚାଲିଲା ସିଆଡେ ଚାଲିଲା କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ଭିତରେ ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସେଲ୍ଫଟି ଏଇ ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ସେଲ୍ଫ ହେଇକରି ସେଇ ଅଲ୍ ୱାଇଜ୍ଙ୍କୁ କଭର କରିକି ରହିଛି କଭର ଦି ଅଲ୍ ୱାଇଜ୍ ଯିଏକି ଏଇ ଅକ୍ଷମ ପୃଥିବୀକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ବା ସକ୍ଷମ କରିପାରିବେ ଦେଖିବାକୁ ସତ୍ୟକୁ ସେ ଭଳିଆ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ବାହ୍ୟ ଆବରଣଟି ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆମେ ତ ଜାଣୁଛେ ଅଶ୍ୱପତି ଚରିତ୍ରଟି କେବଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କଥା ହିଁ ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯଦିଓ କବି ସିଏ ଯଦିଓ ଲେଖିଛନ୍ତି କଥା ସତରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ତାଙ୍କ ଅନୁଭବ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯୋଗ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ସେଲ୍ଫ ବୋଲି ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କହିବା କାହିଁକି କହିବାନି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆଡକୁ ଯଦି ଆମେ ପଳେଇବା ଆମେ ତ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ଜୀବନ ଏତେ ଜାଣିନେ କମ ଭାବରେ ବି ମହାଭାରତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଧ୍ୟୟନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟରୁ ମାଙ୍କର ଆମେ ତ ସାବିତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନ ବି ବହୁତ ବହୁତ ପଢୁଛେ ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରଟା ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ବୋଲି ତ ସେଇ ଭିତରର ପରମ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହଉଥିଲେ ବୋଲି ତ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ 1950 ପୂର୍ବରୁ 10 ରୁ 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ସାଧକ ମାନେ ଭାରତର ବହୁ ବହୁ ଜାଗାରୁ ବହୁ ମାନେ ବଡ ବଡ ସବୁ ସାଧକ ମାନେ ଋଷି ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଋଷି ଚେତନାର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସେ ଭିତରୁ ଆମେ ଯାହା ପଢୁଛେ କି ଶୁଣୁଛେ କେତେ ଲୋକ କିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କିଏ କହିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ଅନେକ କଥା କିଛି ଆପଣମାନେ ବି ପଢିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ବି କେମିତି କିଏ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେଣି କିଏ କ'ଣ ଦେଖିଲେଣି ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତ ଯୋଉମାନେ ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି କରୁଛୁ ଆମେ ଗଦଗଦ ହେଇକି ଗୋଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିଯିବୁ ହଁ ଶିବ ପରା ଏଡେ ବଡ ଭଗବାନ ତେଣୁ ଶିବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଶିବଙ୍କୁ ଓଲଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବୁ ଆମେ ଯେ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଥିଲେ କି ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବୁ କିନ୍ତୁ ମା ଆମର ଏମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏମିତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେବତା ମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ହଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ନ ଜାଣିଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁନଥିବା ବାହାରର ଲୋକ ସେମାନେ କହିବେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଅତି ଇମୋସନାଲ ହେଇକିରି ଏଇଭଳିଆ କଥା ଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆମେ ଏଇଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ବି ଏଇ କଥାଟିକୁ ଏଇ ଲାଇନରୁ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ଜିନିଷ
ଏଇଟା ତ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ଭିତରେ ସାଧାରଣରୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ବି ସମସ୍ତ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ବି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେଇ ଆତ୍ମସତ୍ତା ଲୁଚିକିରି ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ପରମଙ୍କର କଣିକା ଲୁଚିକିରି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଲୁଚିକିରି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ଡେନ୍ସ ଅନ୍ଧକାରର କ୍ଲୋକ୍ ପିନ୍ଧିଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଆମର ଜିନିଷକୁ ଦେଖିପାରୁନୁ, ବା ଆମକୁ ବି କେହି ଦେଖିକିରି ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ମିଶିଥିବେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ପିଲା ବେଳୁ ସ୍କୁଲ ବେଳୁ ହେଲା, କଲେଜ ବେଳୁ ହେଲା, କିମ୍ବା କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏମିତି ହଠାତ୍ କିନି ଜାଣିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା, ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଜାଣିନଥିଲି, ଏମିତି ଯୋଉ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯୋଉ ଲେବୁଲରେ ସାଙ୍ଗ ହଉ ସେ ଅଲଗା କଥା, ଆଉ ତା ଭିତରର ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଦିଶେନି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିପାରିବନି, କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ଗାଢ ପର୍ଦା ପଡିଛି। ଯଦି ପରଦାଟା ନାହିଁ, ସେ ଭିତରେ ଦିଶିବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଯେହେତୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ, କି ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ଏଇ ବଡିଟା ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ସେ ଜଡ ନୁହଁ, ସେ ମାନେ ଜଡ ନୁହଁ ମାନେ ଜଡର ସବୁ ଧର୍ମ ଭିତରେ ସେ ବଞ୍ଚୁନି। ଜଡର ସବୁ ଧର୍ମ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇକିରି ରାତିରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏତେ କାମ କରିପାରୁଥାନ୍ତେ। ମା ଫିଜିକାଲ ଲେବୁଲରେ କଣ କଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଶ୍ରମରେ ନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ନ ବୁଲିଛନ୍ତି, କେତେ ନ ପଢେଇଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ। ୱାର୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେ ତ ରୁମରୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ୱାର୍କ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଯେତକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେ କଣ, ସେତକ ତ ସେ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ତା ମାନେ ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ 2 ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ। ଜଡର ଧର୍ମ ତାଙ୍କୁ କିଛି କାମ କରୁଥିଲା କି? ଆମେ ତ 8 ଘଣ୍ଟା ନ ଶୋଇଲେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ସେଟାକୁ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେବି ଯେ କାହିଁକି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ନା, ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା, ଯୋଉମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ତା ନୁହଁ, ସେଇଠି ତ ଆଶ୍ରମରେ ରହିକିରି କେତେ ଲୋକ କେତେ ଭାବରେ ବି ନେଗେଟିଭଲି କଥା ଗୁଡିକ ନେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ବହିରୁ ପଢିଲା ବେଳେ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗେ, କେତେ କେତେ ଆଡୁ ସାଡୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ ବି ଆଶ୍ରମ ଛାଡିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଉଦାହରଣ ବି ଅଛି। କାରଣ ସେମାନେ ସେମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିର ରାଜୁତି ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ଭିତରେ ବେଶୀ ହୁଏତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ଲୋକ ବହୁତ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ନେଇକି ସମୟ କରୁନି, ଆପଣ ମାନେ ବି ପଢାପଢିରୁ ଜାଣିଥିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସବୁ ଥିଲା, ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଏମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି। ଏବଂ ଏପଟେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଆବରଣଟି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ କ୍ଲୋକ୍, ସେଇ ଆବରଣ ଭିତରେ ସେଇ ପରମ ସତ୍ତା ଦେଖାଯାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମ ସତ୍ତା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ହୁଏତ ଶିବ ଭକ୍ତ ଜଣେ ହେଇଥିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଇଛି। ଯିଏ ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ, ମତେ ଖିଆଲ ପଡୁଛି, ଟିକେ ମୁଁ 100% ସିଓର ହେଇପାରୁନି, ବୋଧହୁଏ ଆମର ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି। ତ ଯାହା ହଉ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି କିଛି ବି ଅତିରଞ୍ଜିତ ନୁହଁ, ବା କିଛି ବି ଗୋଟେ ସୁପରଷ୍ଟିସିୟସ୍ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ମୋ କହିବା କଥା ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ସେଲ୍ଫ କ୍ଲୋକ୍ କଥାରେ, ଯିଏ କି ଅଲ୍ ୱାଇଜ୍ ମୁଁ କଭର କରିଛି, ଏବଂ ଯିଏ ପୁରା ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧ ପୃଥିବୀକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ପାରିବ। ସରି, ମୁଁ ଓଡିଆଟା ଟିକେ କହିପାରିନି। ଏ ପଏଣ୍ଟିଂ ବିମ୍ ପାଖରୁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଆଲୋକ ରେଖା ପୃଥିବୀର ଅନିଶ୍ଚିତ ପଥ ସକଳରେ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତୀକ, ଏକ ସଂକେତ, ମାନୁଷୀ ଆଧାର ତାଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରାୟ ଏକ ପରିଚ୍ଛଦ ଆବୃତ କରି ରଖିଥିଲା ସର୍ବଜ୍ଞ ସେହି ସତାଙ୍କୁ, ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ କରିବେ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ। ଆମେ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଅନସିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପରେ, affiliated to cosmic space and time and paying here God's debt to earth and man, a greater sonship was his divine right. ପ୍ରକୃତରେ ଅପଭୟ ମାନେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ସତରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଭିତରକୁ ଆଣୁଛୁ। କଣ କଣ କୋଉ ସ୍ଥଳର ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଅଶୋକଦିନ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଅପଭୟ ମାନେ କାବ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ, ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ କ୍ଲୋକ୍ ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଆହୁରି ଭୁଲିଗଲି। ଆମେ ମୋ ନିଜ ଘରେ ରଖିଛେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଫଟୋ, ମାଙ୍କର ଫଟୋ। ନିରବରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗହଳି ଚହଳି ଜମା ନଥିବା ସମୟରେ, କି ବିଶେଷ କରି ରାତ୍ରିରେ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଆପଣ ଟିକେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଅନେଇବେ, ତ ପୁରା ମିନିଟ 2 ମିନିଟ 3 ମିନିଟ ଏମିତି ଅନେଇବେ। ମାନେ ସତରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିକି ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଟା ଯେମିତି ଆଉ କୁଆଡେ ବିଶାଳତାକୁ ପଳଉଛି, ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ହବ।
ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ହଁ ଲାଗେ ମା ଆମକୁ ଆବରିକି ରଖିଛନ୍ତି କି ଆମ ଦୁଃଖ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମାନେ କେବଳ ନିରବତା, କେବଳ ବିଶାଳତା, କେବଳ ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ସତରେ ସେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ଦୁନିଆରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭାରି, ଏବଂ ସେ ସେଇ ଦୁନିଆକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଇଡ ବାଇ ସାଇଡ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର କାମ ପାଇଁ ତ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇନେ ଆଗ ଲାଇନକୁ ଆସିବ। ଏଇଟା ଲାଗେନି କି? ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କେହି କେହି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ କରିବି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ କରିଥିବେ। ଏଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଟା ଟିକେ କରିବେ ତ, ସେମାନେ ଆଖିରେ କନସେନଟ୍ରେଟ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଯିବା। ସିଏ ପୁଣି କଣ ନା ଆଫିଲିଏଟେଡ ଟୁ କସ୍ମିକ ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ। ସିଏ ତ ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ସେ ଅମରତ୍ୱର ରାଜ୍ୟରୁ ମାନେ କୋଉ ରାଜ୍ୟରୁ ସରି ସେ ଶବ୍ଦଟି କଣ ଥିଲା, ଲାର୍ଜର ସ୍ପିୟରରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚତର ଲୋକାବଳୀରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆସିଛନ୍ତି ସିନା, ଆସିଛନ୍ତି କୋଉଠିକି? ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ନାଇଁ, ପୃଥିବୀକୁ। ସିଏ ଏଠି ଆଫିଲିଏଟେଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ପୃଥିବୀ ସାଙ୍ଗରେ। କଲେଜ ଗୁଡା ଯେମିତି ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଆଫିଲିଏଟେଡ ହୁଏ, ସେମିତି ସେ ଏଇ ସ୍ପେସ୍ ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ, ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ପେସ୍ ଆଉ ଟାଇମରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନ କାଳରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଆମେ ସେଇ ସ୍ଥାନ କାଳ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଇ ଅମରତ୍ୱର ଦୁନିଆକୁ ଛାଡିକିରି। କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଛାଡିଲେ, ଏଡ ବଡ କଥାଟେ ସେ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, କି କାମ ପାଇଁ ସେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଚମତ୍କାର, ଆଣ୍ଡ ପେଇଂ ହିୟର ଗଡ୍ସ ଡେଟ୍, DEBT ଡେଟ୍, ଏଟା ଋଣ, ବି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରୁହେ, ଡେଟ୍ ଟୁ ଅର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍। ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଋଣ ସୁଝିବାକୁ, ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ। ପେଇଂ ହିୟର ଗଡ୍ସ ଡେଟ୍, ସେ ଋଣ, ସେଇ ଦେବତା, ତାଙ୍କର ଗଡ ହାଇଫେନ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କଣ ବୁଝିବା, ସେ ଦେବତା ତାଙ୍କର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ। ସେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ କାହାକୁ, କାହା ଋଣ ନା ଟୁ ଅର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ମେନ୍, ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ, ମଣିଷକୁ ସେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ। ତା ଅର୍ଥ ସିଏ ପୃଥିବୀ ପାଖରେ ଋଣୀ, ସିଏ ମଣିଷ ପାଖରେ ଋଣୀ। ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଆଚମ୍ବିତ କଥା ଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗିବ ସରଫେସ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା। ଆରେ ଗଡ ତ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ବା ସେ ପରମ ସତ୍ତା ତ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସିଏ କଣ ଏଠି ଋଣୀ ହେଲେ, ମଣିଷ ପାଖରେ ଋଣୀ ହେଇଗଲେ, ପୃଥିବୀ ପାଖରେ ଋଣୀ ହେଇଗଲେ? ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲକେ ବୁଝିବା। ଆମେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ, ପୁରାତନ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରୁ ଜାଣିଛେ ଯେ ମଣିଷ ମାନେ ଆମେ ଋଣୀ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଶୁଣିଛେ। ଆମେ ମଣିଷ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ଆମେ ଋଣୀ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ଆମେ ଋଣୀ। ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ଡିଭିଜନ କରିଛନ୍ତି, 5ଟି ଜିନିଷ ସେମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଏଇ 5ଟି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା କଥା ତାର ଜନ୍ମ କାଳ ଭିତରେ। କୋଉ ଋଣ? ପ୍ରଥମଟି ହେଲା, ସେମାନେ ବି କହିଛନ୍ତି ଦେବ ଋଣ। ଆମର ପୂର୍ବଜ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଦେବ ଋଣ, ମାନେ ଦେବତାଙ୍କର ଋଣ, ମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖେ ଆମେ ଋଣୀ, ଏହା ଅର୍ଥ ଏହା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଦେବତା ଆମ ପାଖରେ ଋଣୀ, ସେଟାକୁ ଆମେ ପଛକୁ ଯିବା। ଆଗ ଖାଲି ଆମେ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଋଣୀ ବୋଲି ଆମ ପୂର୍ବଜ ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝିଦବା ସୁଇଫ୍ଟଲି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। ଦେବତା କହିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ 1000 ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ, ସେମାନେ ନୁହଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ମାନେ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସନ୍ ହେଲେ, ରେନ୍ ହେଲା, ଆମର ଫାୟାର ହେଲା, ଏଇମାନେ ସବୁ, ସେମାନେ ବି ଦେବତା। ବେଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ସେଇମାନେ ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପବନ ବିନା, ପାଣି ବିନା, ଅଗ୍ନି ବିନା ଆମେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ ପାଖେ ଆମେ ଋଣୀ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ହବା କଥା, ମଣିଷ ମାନେ। ମୁଁ ଆଗ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଥାଟାକୁ କହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେବତାଙ୍କର ଋଣ ସୁଝିବୁ। ତ ଆମେ ଦେବତାଙ୍କ ଋଣ ସୁଝିବୁ କହିଲେ ଏଠି ଆମେ କେମିତି ସୁଝିବୁ ବୁଝିଲେ, ଆମେ ଯେମିତି ଭାବରେ ମାନେ କଣ ଯୋଉ କଣ କହିଲେ, ଆମର ସନ୍ ହେଲା, ସନଲାଇଟ୍ ଆଉ ଏୟାର ଆଉ ୱାଟର, ଏଇଗୁଡାକୁ ଯଦି ମିସୟୁଜ କରୁଛୁ, ତାର ମିସୟୁଜ ନ କଲେ ଓଲଟି ତାଙ୍କ ଋଣ ସୁଝିବୁ। ଆଉ କିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ପୂର୍ବଜ ମାନେ ଯୋଉ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସନ୍ କୁ ପୂଜା ହଉଥିଲା, ଏୟାର କୁ ପୂଜା ହଉଥିଲା, ଫାୟାର ତ ସହଜେ ବେଦରେ ବି କୁହାଯାଇଛି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଦି ସ୍ରଷ୍ଟା, ସେ କ୍ରିଏଟର ଫାୟାର। ଆଉ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବି ପୂଜା ହଉଥିଲା, ଏବେ ବି ହଉଛି, ଯଜ୍ଞ ଭଜ୍ଞ ହଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ସେଇ ଋଣ ସୁଝିବାର ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆମର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତରେ। ତ ଆମେ ଦେବ ଋଣ ସୁଝିବୁ। ତାପରେ ଦେବ ଋଣ ପରେ ଋଷି ଋଣ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି। କେତେ ବଡ କଥାଟେ, ଋଷି ମାନେ ହିଁ ଦେବତା କିଛି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ବା ପରମ ସତ୍ତା କିଛି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଋଷି ମାନେ।
ତେଣୁ ସେ ଋଷିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଋଣୀ, ସେ ଋଷିମାନଙ୍କର ଆମେ ଋଣ ସୁଝିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଦେବ କୋଉ କାଳରୁ ମହାଭାରତ ଲେଖିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଭାରତରେ କଣ ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ଚେତନାକୁ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିକି ରଖିଛି, ଆଲୋଡ଼ିତ କରିକି ରଖିଛି ମହାଭାରତର କଥା ଗୁଡିକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାମାୟଣ ସେମିତି କୋଉ ଯୁଗରୁ ରଚନା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେଇକରି ରହିଛି। ସେମିତି ସବୁ କଥା ବହୁତ ବହୁତ କଥା ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ସେଇମାନେ ଯୋଉ ଋଷିମାନେ ଆମକୁ ଏଇ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦେବସତ୍ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡି ରଖିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଆମେ ଋଣୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ବା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଋଣ ସୁଝିବା। ଗଲା ଏଇଟା ଋଷି ଋଣ, ଦେବ ଋଣ, ଋଷି ଋଣ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିତୃ ଋଣ। ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଅତି କଥା। ପିତୃମାତୃ, ସେଥିରେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଇଭିନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଆମର ପୁରା ବୁନିୟାଦୀ ପୂର୍ବ ଯାଏଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଦେଖୁଛେ ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଫ୍ରାଦ୍ଧ ବି ରହିଛି ସିମ୍ବଲିକ ଭାବରେ, ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ଯାହା। ଆଉ ପିତୃମାତୃ ତ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ମାନେ କଣ କୁହାଯିବ, ଆଉ କିଛି କଳନା ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଯାହା ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ମାଂସରୁ ତିଆରି ବି କରିଛନ୍ତି, ବଢେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା କଲଚର ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ବିନିଦ୍ର ରଜନୀ ତାଙ୍କର କଟିଛି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମକୁ ବଢେଇବାରେ ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଋଣ ସୁଝିବୁ। ତାଙ୍କ ଋଣ ସୁଝିବାର ତରିକା ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଜଣା, ଯାହା ଯେମିତି ଆମର ସୁଝା ହଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ସିଏ ଗଲା ପିତୃ ଋଣ ଗୋଟେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହଉଛି ଭୂତ ଋଣ। ଆପଣମାନେ ଡରିଯିବେ ବୋଧେ ଭୂତ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି। ଏଠି ଭୂତ କିଛି ନୁହଁ, ଭୂତ ମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ଜୀବ ସକାଳ, ଜୀବ ମାନେ ଯେତେ ଲିଭିଂ କ୍ରିଚର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ପିମ୍ପୁଡିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆମର ମାଛିଠୁ ମହୁମାଛିଠୁ ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ଜୀବ, ବଡ ଜୀବ, ସବୁ ଜୀବ ମାନେ ନ ରହିଲେ, ବିଜ୍ଞାନ ବି ଆଜିକାଲି କହୁନି କି ଜୀବ ମାନେ ନ ରହିଲେ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବନି, ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। କେତେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ, ଗୋଟେ ପଶୁ ସେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲେ ଆମର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଶାଗୁଣା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ବିଲୁପ୍ତ ହେଲେଣି ବୋଲି ମାନେ ଗୋଟେ ସଙ୍କଟମୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ସେଇ ଭିତରେ ଗଲେ ବହୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ସବୁ ଅଛି। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେଇ ଋଷିମାନେ ହିଁ ସବୁ ଏକଥା କହିଯାଇଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସତରେ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ହବାନି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଭୂତ ଋଣ, ଯେତେ ଭୂତ ଜୀବ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କରୁଛେ ବି ବହୁ ଭାବରେ, ନହେଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଖାଇ ପିଇକିରି। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଋଣ। କେତେଟା ହେଲା? ଦେବ ଋଣ, ଋଷି ଋଣ, ପିତୃ ଋଣ, ଭୂତ ଋଣ, ହଁ 4ଟା ଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ମାନବ ଋଣ। ଏଇଟା ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମଣିଷ ଭିତରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ନହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ରହିବନି। ତେଣୁ ମଣିଷ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ମଣିଷଟିଏ ମଣିଷ ପାଖରେ ଋଣୀ, କୋଉ ଭାବରେ ବି ହେଲେ ଋଣୀ। କୋଉ ମଣିଷ ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛେ, କଲେଜରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଚାକିରି କରୁଛୁ, ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ, ଆଉ ମାନି ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନିବୁ ନା, ରୁଟିନ ଅନୁସାରେ କ୍ଲାସଟା କରିବୁ ନା, ଆଉ କାହା ପାଖେ ଆମର କଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପିଅନଟି ପାଖରେ ମଧ୍ୟ, ସେ ସୁଇପରଟି ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଋଣୀ। କାହିଁ କହିଲେ, ଆମେ ଆସିବା ଆଗରୁ ସେ ସୁଇପରଟି ହିଁ ସଫା କରିକି କଲେଜଟିକୁ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନଟିକୁ ବା ସ୍କୁଲଟିକୁ ରଖିଥାଏ। ନହେଲେ ତ ସେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ସବୁ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମକୁ ପରିବେଶ ହିଁ ନଥାନ୍ତା ଆମ କାମ କରିବାର। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି ଲୋକ, ଛୋଟ ବଡ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, ରୋଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଇଏ ଗଲା ଆମ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଭାବ। ୟା ଉପରେ ଯଦିଓ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ଆମେ ଡେରି ହେଇଯିବା। ଆମର ଅସଲ କଥାଟି ରହୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ଅତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଠିକ, ମାନେ ଏମିତିରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଓଲଟା ଲାଗିବ। ୟା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ନଭେଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଗଡଙ୍କର ଯୋଉ ଋଣ ସୁଝା ହବ, ସେ ଗଡ ଋଣୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ପୃଥିବୀ ପାଖରେ ଆଉ ମଣିଷ ପାଖରେ। ଏଇଟା କାହିଁକି? ଏଇ ଯୋଉ ଡେଟ୍ କଥାଟା, ୟା ଉପରେ ହିଁ ଖାଲି ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟାର କ୍ଲାସ ହେଇପାରିବ। ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ 8ଟା ଖଣ୍ଡେ ଜାଗାରେ ଏଇ ଗଡ୍ସ ଡେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ଚମତ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସବୁ ଅଛି। କେବେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଆମେ ସେ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ଯେ ଭଗବାନ ହିଁ ଋଣ ସୁଝୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ସିକ୍ରେଟ ନଲେଜ ତ କହିଲେ ଏ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଡେପ୍ଟ, ଏଠି ତ ଖାଲି ଗଡ୍ସ ଡେଟ୍, ସେଠି କହିଲେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଡେଟ୍ ବାଇଣ୍ଡସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ଦ ସୁପ୍ରିମ। ଯେ ମଣିଷ, ସେଠି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କରିଦେଲେ ଯେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଋଣୀ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଣିଷ ଋଣୀ। ସେଠି ଅଲଗା କଥା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗଡଙ୍କ ଋଣ କଣ ସେ ସୁଝିବେ। କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି? ଅଶ୍ୱପତି ଆସିଛନ୍ତି ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମେ କହିବା, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ସେଇ ସ୍ପିୟରରୁ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ପର୍ପସ କଣ ନା ସେ ଏଠି ଦେବତାର ଋଣ ସୁଝିବେ।
ଦେବତା କାହିଁକି ଋଣୀ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ତ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆମେ ତ ତାଙ୍କରି ଅଂଶ ନେଇକି ଏଠିକି ଆସିଛେ, ସେଇ ଅମରଧାମରୁ ସତରେ ଆମେ ହିଁ ଆସିଛେ ସମସ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି ଅମରଧାମରୁ ଆସିକି ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ, ଆମେ ନ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଇଥିଲେ ଭଗବାନ କ୍ରୀଡ଼ା କରିଥାନ୍ତେ କୋଉଠି, ଲୀଳା କରିଥାନ୍ତେ କୋଉଠି? ତେଣୁ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ। କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପରେ ଯଦି ପୃଥିବୀ ହେଲା, ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପରେ ଯଦି ମଣିଷ ହେଲା, ଏଇ ମଣିଷ ଏଠି କେତେ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱନ୍ଦ ମାନେ ସହୁଛି। ସେଇ ଯୋଉଗୁଡାକ ସହୁଛି ସେଟା କାହା ପାଇଁ ସହୁଛି? ତା ମାନେ ସେଇ ଗଡଙ୍କ ପାଇଁ ସହୁଛି। ସିଏ ଯେହେତୁ ଏଠିକି ପଠେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୀଳା କରିବାକୁ, ସିଏ ଲୀଳା କରିବେ, ସିଏ ଖେଳିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲୁ, ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ତା ଶିକାର ହେଇଗଲୁ, ମାନେ ମଜାରେ କହୁଛି, ସିରିୟସ ନୁହଁ। ସେଇ ଭାବରେ ଆମେ ଏଠି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲୁ। ଆମେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲୁ, ଏଥିପାଇଁ କଣ ଆମେ ଇଟରନାଲି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିବୁ? ସିଏ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏଠିକି? ଖାଲି ଖେଳ ପାଇଁ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏଇ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ପ୍ଲେ କଥା ପଢିଛେ। ସେ କାହିଁକି ପ୍ଲେ କରିଥିଲେ ଏଠି? ନା ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଏ ନିଜେ ଏଇଠି ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ବି ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ସେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଲଡରେ ରହିବେନି, ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। କାଲିର ଲାଇନରେ ପଢିନଥିଲେ, ସବୁ ରୂପ ଫର୍ମ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କେଡେ ବଡ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର। ଶୁଣିବାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗୁଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିଜକୁ କଣ ନିଜେ ଖୋଜିବ, ଶୁଣିବାକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ନିଜକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୋରି ଅଂଶଟା ଆସିକିରି ଏଠି ଜଡ ହେଇଗଲା, ଏଠି ଅଜ୍ଞାନୀ ହେଇଗଲା, ଏଠି ଅନ୍ଧକାରରେ ପଡିଗଲା। ସେ ସତ୍ୟ ଜାଣିଲାନି, ପ୍ରେମ ଜାଣିଲାନି, ଦୟା କ୍ଷମା ଜାଣିଲାନି, କେତେ କେତେ ଭର୍ଚ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା, ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ପଶୁ ପ୍ରାୟ ଏଠି ବଞ୍ଚିଲା। ସିଏ କେମିତି ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଲାଭ କରିବ, ମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଂଶରେ ସିଏ ଏଠି ଆସିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଠିକି ମାନେ ସୃଷ୍ଟିଟି କରିଥିଲେ ବା ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଆ, ଏବଂ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହୁଛି ପଛେ କରିପାରୁନି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଭାବନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ଋଣ ଭାର ବହୁତ ହେଇଗଲା, ମଣିଷଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ସମ୍ଭାଳିଲାଣି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସିଏ କେମିତି ତାର ଭିତରର ଆଲୋକକୁ ଦେଖିବ, ତା ଭିତରର ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଭିତରେ ସଚେତନ ହବ, ସେ କେମିତି ଭଗବତ ଚେତନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ। ପୃଥିବୀରେ ମାନେ ଏମିତି ମାତି ଯାଇଛି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଥାଏ, ନାରଦ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲେ କଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ବୋଧେ ଠିକ ଷ୍ଟୋରିଟା ମନେ ପଡୁନି, ସେ କେମିତି ମାତିକିରି ପୁରା ଘର ସଂସାର କରିକି ବର୍ଷ 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 ପୃଥିବୀରେ ରହିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମାଗିଛନ୍ତି, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯା, ମତେ ଟିକେ ଶୋଷ ହଉଛି। ବିଷ୍ଣୁ ଶୋଷରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଇଆଡେ ଘର ସଂସାର କରି ପୃଥିବୀରେ ସିମ୍ବଲିକ ଏଗୁଡା ସବୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ରହିଗଲେଣି। ସେ ମାନେ ମାୟାରେ କେମିତି ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାୟା ଭଙ୍ଗ ହେଲା, ସେ ଖୋଜିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଆରେ ମତେ ବିଷ୍ଣୁ ପଠେଇଥିଲେ ପାଣି ପାଇଁକା। ସେମିତି କଥା ଏଇଟା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି ମୋହରେ ରହିଯାଇଛୁ ଯେ ଆମରି ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନୁନୁ, ଭଲ ପାଉନୁ। କେତେ କନ୍ଦଳରେ, କେତେ ମିନନେସରେ, ନାରୋନେସରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଭାବନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦିସ୍ ଇଜ ଟୁ ମଚ୍, ଲୋକମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେଣି। ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସତ୍ତାଙ୍କୁ, ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ, ଏଇ ଯେ ପଏଣ୍ଟିଂ ବିଙ୍ଗ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ପଢୁଛେ ଏବେ, ଏଇଭଳିଆ ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବା ମହାନ ଅବତାର ପୁରୁଷ ଆମେ କହିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ବିଭୂତି ମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଅବତାରଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ। ତୁ ଯା, ମୋର ଋଣ ଭାର ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ମଣିଷ ଉପରେ, ମଣିଷକୁ ତୁ ତାର ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାଟ ବତେଇବୁ ବା ତାକୁ ଦିବ୍ୟତ୍ୱର ପାଠ ଦେଖେଇବୁ, ହେଲେ ମଣିଷ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବ। ସେଇଟା ହେଲା ଦେବତାର ଋଣ। ଏବଂ ସେଇ ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ଏବେ ପ୍ରଭୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଇ ପରମ ସତ୍ତା ବାଛିଛନ୍ତି, ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ପୁଣି କେମିତି ସୁଝେଇବେ ନା ସିଏ ନିଜେ ସେଇ ଦୁଃଖ ଯାତନା ସହିବେ। ଖାଲି ଖାଲି ସେମିତି କଥାରେ ନୁହଁ, ସେ ଯେତେ ମଣିଷ ଦୁଃଖ ଯାତନା ସହିଛି ସେତିକି ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ, ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ସେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଆସିକିରି ସେଇ ଦୁଃଖ ଯାତନା ଗୁଡାକ ସହିବେ। ସେଇପାଇଁ ଅପା ଭାଇ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଶ୍ରୀରାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ବୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଆମର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୀବନ ତାଙ୍କର କେତେ କେତେ ମାନେ ସଫରିଂ, ତାର କିଛି ସୀମା ନାହିଁ। ଆମ ସଫରିଂ ଗୁଡାକ ତା ଆଗରେ ସୋରିଷ ଭଳିଆ ବି ନୁହଁ, ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ସଫରିଂ।
ତେଣୁ ସେମାନେ ସଫର କରନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସଫର କଲେ ହିଁ ସେ ଦେବତାର ଋଣ ଏଠି ସୁଝି ପାରିବେ। ଦେବତା ପରା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଣିଷକୁ, ଆର୍ଥକୁ। ମା ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ହେ ଦକ୍ଷିଣୀ ପୃଥିବୀ, ସେଇ ପ୍ରେୟରଟି ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଘରେ କାଢିକି ପଢିବେ ତ, କେତେ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପୃଥିବୀ ଯେ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣୀ ପୃଥିବୀ, ମା ଆସୁରାନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି, ହଁ ତୋର ଦୁଃଖ ଭାର ବହନ ଲାଘବ ହବ ଏବେ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀକୁ ଯେହେତୁ ସେ ଆସୁରାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଏଠି ଦେବତା, ସେ ପୃଥିବୀ ପାଖରେ ଋଣୀ, ମଣିଷ ପାଖରେ ଋଣୀ। ସେ ମଣିଷର ଋଣ ସୁଝିବେ, ପୃଥିବୀର ଋଣ ସୁଝିବେ, ନିଜେ ସମସ୍ତ ସଫରିଂ ନିଜ ଭିତରେ ବହନ କରିବେ ଏବଂ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟତ୍ୱରେ ସେ ପରିଣତ କରିବେ। ଆଜି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସଫରିଂ ଭିତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଏଇଠି 75 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମନେ ପକାଉଛେ। ଆମର ମା ଯୋଉ କୃତଜ୍ଞତାର ବାଣୀ ଲେଖିଦେଲେ ସମାଧିରେ, ସେଇ ସମାଧି ଗୁଡିକରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସିଓର, ଡ୍ୟାମ୍ ସିଓର ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ସେଇ ବାଣୀଟିକି ଦେଖିଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହଉଥିବ ଯେ କେତେ କୃତଜ୍ଞ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଲି ମା ଲେଖିଲେ। କାହିଁକି? ସେ ସେତିକି ସଫରିଂରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଫରିଂରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖାଲି ସିଏ ସଫର କରିକି ପଳେଇବେ ଖାଲି ଖାଲି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ବି ନୁହଁ, ତାର ମୂଲ୍ୟରେ ସେ ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ସେଇ କରୁଣାରେ ତ ଆମେ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ ପଢୁଛେ। ହଁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସାବିତ୍ରୀ ଏମିତି ବି ଅଛି, ସେ ପୃଷ୍ଠା ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଧାଡି ଦିଟା ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେ ଏଇ ଡେଟ୍ ଋଣ ସୁଝା ବିଷୟରେ, ସିନ୍ସ God has made this earth must make of her God। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀକୁ କରିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ତା ନିଜ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ଦବ। ମେକ୍ ଅଫ୍ ହର ଗଡ୍, ତା ଭିତରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତା ଅର୍ଥ ଅପଭାଇ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରର କଥା, ଯାହା ଏତେ ଯୁଗ ପରେ ବିବର୍ତ୍ତନର ସୃଷ୍ଟିର ବିବର୍ତ୍ତନ ଯିବା ପରେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ କଥାଟାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବେ ଭଗବାନ ମଣିଷ ପାଖରୁ ବା ପୃଥିବୀ ପାଖରୁ, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ। ଆଉ ସେ ସମୟ ଆଉ ବହୁତ ନାହିଁ, 200-300 ବର୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତରେ ଅପଭୟ ମାନେ ଆହୁରି ଯେତେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ମାନେ ସରିବନି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ। ହଁ, ଏଇ ଗୋଟେ ଲାଇନ ରହିଗଲା, ଏ ଗ୍ରେଟର, ଗୋଟେ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଆଗରୁ, ଏ ଗ୍ରେଟର ସନସିପ୍ ୱାଜ ହିଜ ଡିଭାଇନ ରାଇଟ୍। ତେଣୁ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଅଧିକାର, ଡିଭାଇନ ରାଇଟ୍, ସିଏ ସେଇ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଅମରଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଅଧିକାର ପାଇକିରି, ଯେ କୋଉ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଗ୍ରେଟର ସନସିପ୍, ଗୋଟେ ମହତର ପୁତ୍ରତ୍ୱ। ପୁଅ ମାନେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ କେତେ କଥା କହୁଛି, କେତେ ନର୍କରୁ ସେମାନେ, ପୁତ୍ ନାମକ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ପୁତ୍ର, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ପୁଅ ମାନେ ଏମିତିରେ ଦେଖିଲେ ଆମ ବୟସ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଥିବେ, ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଯାହା ପାଖରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଯିଏ ନୁହଁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୋଷଣ କରିବେ। କେତେ ଭାବରେ ପୁଅର କାମ ନାହିଁକି? ଏଠି ଅଶ୍ୱପତି କି ପ୍ରକାର ପୁଅ, କାହାର ପୁଅ? ଗ୍ରେଟର ସନସିପ୍, ସେ ଗୋଟେ ମହତର ପୁତ୍ରତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଇ ବିଶ୍ୱର ପୁଅ। ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର କେବଳ ପୁଅ ନୁହଁ, ମାନେ କଣ କୁହାଯିବ ଆଉ ଭାଷା, ସେ ଦିଗକୁ ଗଲେ ତ ମାନେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ପଡିବ। ମା ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ କଣ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜନ୍ମ କରିକି ତାଙ୍କୁ ମା ପାଗଳି ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ। ତେଣୁ କିଏ ତ କହନ୍ତି ଯେ ଏତେ ହିଁ ବଡ ଜଣେ ୟାଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିବା ଫଳରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଏମିତି ହେଲା ବୋଲି, ସେଟା ଆମେ ସିଆଡକୁ ଯିବାନି। ତ ତେଣୁ ଇଏ କାହାର ପୁଅ? ଇଏ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ପୁଅ, ଏଇ ବିଶ୍ୱର ସେ ମହାନ ପୁତ୍ର, ଏବଂ ସିଏ ଏଇ ମହାନ ପୁତ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନିଭେଇବେ, ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅଧିକାର ସେଇଟା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ହିଁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଉଦାହରଣଟେ ଅପଭୟ ମାନେ, ଏଇ ଗ୍ରେଟର ସନସିପ୍ ପୁତ୍ରତ୍ୱ କଥା ପଡିଲାରୁ ମନେ ପଡିଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର 22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଲଣ୍ଡନରୁ ଫେରୁଥିଲେ ପାଠ ସାରିକିରି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶିପ୍ରେ ଆପୋଲୋ ବନ୍ଦରରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ବମ୍ବେରେ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବେ ଆମେ କହୁଛେ, ବମ୍ବେ ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓହ୍ଲେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସେଇଠି ଦୃଶ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଯେ ଭାରତ ମାତା ହାତରେ ମାନେ ବେଡି ପଡିଛି ଏବଂ ଜଣେ ନାରୀ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତା, ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ପୁରା ସ୍ଥୂଳ ଆଖିରେ। ଲୁହ ଗଡିଛି, ହଁ, ଦିଧାର ଲୁହ ଗଡିଛି ଆଖିରୁ। ତେଣୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କୋଉ ବହିରେ ମୁଁ ଏଟା ପଢିଛି ତ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ପଢିଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା କାହା ପାଇଁ ହେଲା? ଆଉ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପୁତ୍ର ସେଇ ମୁମ୍ବାଇ ମାଟିରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିକି ଧନ୍ୟ ହଉଥିଲେ। କାହାକୁ ଆଉ ଏମିତି ଦିଶିଥିଲା କି ଭାରତ ମାତା ଏମିତି ହାତରେ ବେଡି ପଡିଛି ବୋଲି? ଯିଏ ମହତର ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା
ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ କଳା ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଭାରତରୁ 7 ବର୍ଷ ବେଳୁ ଗଲା ବେଳୁ ଯେ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଶକ୍ତିଟି ପୁରା ଅପସରି ଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଭାରି ହାଲକା ଲାଗିଲା। ଏଇ ସବୁ କଥା ସେ ଆପୋଲୋ 11ରେ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ରେଟର ସନ୍। ଆଗକୁ ଯିବା। Although consenting to mortal ignorance, his knowledge shared the light ineffable. ଏଇ ଧାଡି ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଅଛି, ଦେଖିଦବା। ଯଦିଓ ସିଏ ଏଇଠିକି ଏଇ ମର୍ଟାଲ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଆମେ ବହୁତ ଥର ସେଇ କଥା ପଢିଲେଣି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମର ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଅଜ୍ଞାନତାର ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କନସେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠିକି ସମ୍ମତି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆସିଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ସେ ସମ୍ମତି ଦେଇକିରି ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି his knowledge shared the light capital L, light ineffable. ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଜ୍ଞା, ଲାଇଟ୍ ଆମେ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଜ୍ଞା ହିଁ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ କଣ କୁହାଯିବ, ହଁ ତା ଓଡିଆଟା ମୁଁ ଏବେ କହିଲିନି ଟିକେ, ହଁ ବିଶ୍ୱଗତ ପ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ କାଳ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେ ପରିଶୋଧ କରିବେ ଦେବତାର ଋଣ, ଯେଉଁ ଋଣ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେ ପରମ ସତ୍ତା ମଣିଷ ଓ ପୃଥିବୀ ନିକଟେ। ଏକ ମହତର ପୁତ୍ରତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଅଧିକାର। ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ବରଣ କରିବାକୁ ପୃଥିବୀର ଅଜ୍ଞାନତା, ତଥାପି ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ବିକିରଣ କରେ ସେହି ଅନିର୍ବଚନୀୟ ମହାଜ୍ୟୋତି। ଏଇଟା ଅନିର୍ବଚନୀୟ ମହାଜ୍ୟୋତି ହେଲା ଲାଇଟ୍ ଇନେଫେବଲ୍। ସିଏ ଯଦିଓ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ମର୍ଟାଲ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେଇ ଜଗତ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଜମା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଳିଆ ମଣିଷ ମାନେ, ଆମେ ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଇଗଲୁ ଦିନ ହିଁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ ଦେଇକି ଆସିଲା ବେଳୁ ସେଇ ଜଗତ ସହିତ ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ମା ପେଟରୁ ବାହାରିଲେ ଗୋଟେ କଣ କହିଲେ ସେଟା, ନାହିଁ କଟା ହୁଏନି କି, ମା ଠୁ ପିଲାକୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ, ସେମିତି ଆମର ଯେମିତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ପୁରା ନାହିଁ କଟିଗଲା ଯେମିତି, ସେମିତି ଭାବେ ଆମେ ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚୁନୁ କି। ମାନେ ଆଭରେଜ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ବହୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ସଚେତନ ମଣିଷ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସିନା କଟି ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱପତି ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ପରମ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ଞା, ସେଇ ପରମ ସତ୍, ସେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର କଟି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ କଟିନି। ତେଣୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଲାଇଟ୍ରେ, ସେଇ ଲାଇଟ୍ ଇନେଫେବଲକୁ ସେ ନିଜେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ହିଜ୍ ନଲେଜ ସେୟାର ଦ ଲାଇଟ୍ ଇନେଫେବଲ। ହଁ, ତାପରେ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଅଫ ଦ ଓରିଜିନାଲ ପରମାନେନ୍ସ, ସେ ଆହୁରି କଣ, ସେଇ ଯୋଉ ଆଲୋକ, ସେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଆଲୋକ, ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଲୋକକୁ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ଏଠାର ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା, ତା ଦ୍ୱାରା କେବେ ସୀମିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାର ଅଜ୍ଞାନତା ଦ୍ୱାରା ସେ ସୀମିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ମୂଳ ପରମ ସତ୍ଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ପରମ ସତ୍ଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ କୋଉଠି କହିଲେ, ଏ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଅଫ ଦ ଓରିଜିନାଲ ପରମାନେନ୍ସ। ଓରିଜିନାଲ ପରମାନେନ୍ସ ହେଲେ ସେଇ ପରମ ସତ୍, ମୂଳ ପରମ ସତ୍, ଯୋଉ ଠାରୁ ସବୁର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସେଇ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ କୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଧାରଣ କରିକିରି ଏଠାର ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ଜଗତରେ entangled in the moment and its flow, ସେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠିକି ଆସିକିରି ତାକୁ ତ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିକି ସେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ସିଏ ମାୟାରେ ପଡି ଯାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ତ ଜଳବାୟୁରେ ସେ ବଢୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଇନ୍ ଦ ମୋମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଫ୍ଲୋ, ମାନେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଗତିଶୀଳତା। ମାନେ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି କିଛି ଗତିଶୀଳତା ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି। ଏଇ ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଅଛି, ମାନେ ଗତିଶୀଳତା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ପରମ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଳ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପାରିନାହିଁ। ସେ କାହିଁକି ନା କାଳର ପଶ୍ଚାତରେ, ଏଇ ଲାଇନଟି ଦେଖନ୍ତୁ, entangled in the moment and its flow, he kept the vision of the vast beyond. ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି କାଳର ପଶ୍ଚାତରେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ସେ ଭାଷ୍ଟ, ଭି କ୍ୟାପିଟାଲ, ସତ୍ୟମ, ରୂତମ, ଚିତମ, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ, ସତ୍ୟମ, ରୂତମ ଆଣ୍ଡ ବୃହତ୍ ବୋଲି ତିନିଟା କଥା ଆମର ଋଗ୍ବେଦରେ ଅଛି, ଯେ ସେଟା ସାବିତ୍ରୀ ବି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବହୁ ଜାଗାରେ। ରୂତମ, ବୃହତ୍, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭାଷ୍ଟ, ବୃହତ୍, ସେ ହଉଛନ୍ତି ରୂତମ। ରୂତ ଶବ୍ଦଟା ହେଲା ଅର୍ଡର, ଗୋଟେ ଏଇ ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଅଛି, ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି, ସେଟା ରୂତ।
ଆଉ ସତ୍ୟ ତ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ ସତ୍ୟମ ଆଉ ବୃହତ ବିଶାଳତା ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ୟାକୁ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ୟାକୁ ସେ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ୟାକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କାଳ କିଛି ସେମିତି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିମିତ୍ତ ତ ହବ, ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କାଳ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ବହୁତ ବହୁତ ବାଧା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛୁ ନା। ଆମେ ଆମର ଯଦି ନାଳ ହେଇକି ରହିଲୁ, କାଳ ତ ତାର ନାଚ ତାମସା କରିବ ନା ଆମ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାଳ ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ମାଧ୍ୟମ ହେଇକିରି କରିବ। ଏ ବିଷୟରେ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ ୟୋଗରେ ଗୋଟେ ଧାଡି ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ କାଳକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଟାଇମ୍ ଅଲୱେଜ, ଟାଇମ୍ ଟା କଣ ନା, ଇଟ୍ ଇଜ ରିଏଲି ଦ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦି ସୋଲ୍। ସମୟଟା କାହା ପାଇଁ କେମିତି ହବ, ସେ ଗୋଟେ ସୋଲ୍ ର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜୀବନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଆମେ ଏମିତି ତ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଦେଖିଦେଲେ କହିବା କି ବହୁତ ପ୍ରତିକୂଳ ରହିଛି ବହୁତ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରତିକୂଳତା ଭିତରେ କେତେ ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଯୋଉ ମନେକର ଯୋଉ ଜେଲରେ ଥିଲା ବେଳର ଘଟଣା ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କାର କାହାଣୀ ସବୁ ପଢିଥିବେ, ସେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ମୁକ୍ତି ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଓକିଲ ମିଳିଲେ, ବିନା ମାନେ ପଇସା ଗୋଟିଏ ବି ନାହିଁ ପରିବାରରେ, ସେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଯୋଉ ହଠାତ୍ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ବା ଯୋଉ ଜଜଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା, ଆଉ ଜଣେ ଜଜ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯିଏକି ତାଙ୍କର କ୍ଲାସମେଟ ପୁରା ଲଣ୍ଡନରେ, କ୍ଲାସମେଟ ତାଙ୍କର କିଙ୍ଗସ କଲେଜରେ। ସିଏ ଦେଖିକିରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ମାନେ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଲୋକ ଏଇ ପ୍ରକାର ସାଂଘାତିକ କାମରେ ଇନଭଲ୍ଭ ନଥିବ, କଣ ୟା ପଛରେ ଅଛି ଜିନିଷ, ତାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲା ଭଳିଆ ରାତି ରାତି କୁଆଡେ ସେ ଲୋକ ସବୁ ଫାଇଲ, ଯୋଉ ମିଛ ଫାଇଲ ପୂର୍ବ ଜଜ ଯିଏକି ହ୍ୟାଙ୍ଗ କରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦୃଢ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ୟାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଙ୍ଗ କରାହବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଇଏ ସବୁ କାଗଜ ପତ୍ରକୁ ନଥିପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢାପଢି କରିକି, ୱିଜକ୍ରାଫ୍ଟ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ନାଁ, ଆଉ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏ ଲୋକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ହେଲା କି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଯିଏ ବାରିଷ୍ଟରୀ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ, ସିଏ ଯେ ହଠାତ୍ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କେସକୁ କଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକ ସରୋଜିନୀ ଇତ୍ୟାଦି କହିଲେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଏତିକି ପଇସା ଅଛି, ସେ କହିଲେ ପଇସା କାହିଁକି ତମେ କହୁଛ? ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନୁହଁ, ସେତେବେଳେ ତ ଅବଶ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ ହିଁ କହୁଥିବେ, ସେ ନୁହଁ, ସେ ବି ତାଙ୍କର ଲଣ୍ଡନରେ ପଢା ସମୟର ଚିହ୍ନା ଥିଲେ। ମୁଁ ହିଁ ଅଛି ଜେଲରେ, ମତେ ନିଜକୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ହିଁ ଜେଲରେ ଅଛି, ପଇସା କଥା କାହିଁ କହୁଛ? କହିକିରି ସେ ଯୋଉଭଳିଆ ଭାବରେ କେସ୍ ଲଢିଲେ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ, ଦଲିଲ ଗୁଡିକ ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ, ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେବେ, ପଢିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ମାନେ କେହି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା କଣ, କାଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଇଏ ଯେ ଗ୍ରେଟର ସନ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କ ପାଖରେ କାଳ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିକୂଳ ହିଁ ରହିବନି, ସେ ସଫରିଂ ଭିତରେ ତ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ କାଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହବ ହିଁ ହବ, ଯେହେତୁ ସେ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ, ଆଜି ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଆଉ କହୁନି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଲେ ନା ଲୁଚିକିରି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯୋଉ ସିପରେ ଗଲେ, ଛଦ୍ମବେଶରେ ଗଲେ, ସେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଧରା ପଡିଯିବାର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ସେ ତ ଇଂଲିଶ ଯେମିତି କହିବେ, ପାଟି ଖୋଲିଲେ ଲୋକ ଜାଣିଦବ, ସେ ଯେ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ ଗୁଡା, ସେ ତ ଇଂଲିଶ ଡକ୍ଟର, ସେ ଲୋକ ତ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଜାଣିଦବ ଯେ ଏ ଲୋକଟି ମାନେ ୟୁରୋପିଆନ ଇଏରେ ପାଠ ପଢିଛି ବୋଲି, ଆହୁରି ସବୁ କଥାରୁ। କିନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ସେ ଗଲେ, ଭାରି ଚମତ୍କାର କାହାଣୀ ଅଛି, ଆଜି ଡେରି ହେଇଯିବ ମୁଁ ସେଟା କହୁନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ଭାବେ ଯେ ଏଇଗୁଡାକ ହିଁ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେ ଡିଭାଇନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାର ସବୁ ନମୁନା। ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ପଢିକିରି ହଁ କାରା କାହାଣୀ ଏ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନେ, ଛାଡି ଦଉଛେ ହୁଏତ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରେ ତାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭଗବାନ ପ୍ରତି ପଦେ 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 ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିକିରି ତାଙ୍କ ମିଶନ ଆଡକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ entangled the moment and flow, he kept the vision of the vasts beyond, a power was in him from the unknowable। ସେଇ ଅଜ୍ଞଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖେ ସେଇ ମହାନ ଶକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଥିଲା। ଓହୋ, ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଯାଏ, ଏଇ ଯାଏ ତ ସରିଲା, ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ୟା ଉପରକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାନି, ଏଇଠି ରହିବା, ପୁଣି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ହେଲା, ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହବା, କାରଣ ଏଇ ମହାପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ, ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ବି କିଛି ଭାବରେ ବି ଆମ ଭିତରକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ବି ଆମର ଆତ୍ମାର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବହୁତ ସହାୟକ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ମା ଏବଂ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଅଜସ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଏଇଠି ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।